ከአባ ከንልማ ከነሙሩ ሁሉ ወቀዩቱ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ብርሃኑ ክቡሩ በዚሁ ታላቅ ደብር የመንበረ ጵጵስናው ገነተ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አባቶች፣ ካህናት፣ ክቡራን የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች የሆናችሁ እንግዶች፣ መምህር ብርሃኑ ተስፋዬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ ከፍተኛ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ 4ኛ ዓመት ደቀ መዝሙር ክቡር ወንድማችን ዲያቆን ዘማሪ ብርሃኑ ንጉሴ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሳሪስ አመረ ወርቅ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ፣ እንዲሁም ወንድማችን ዘማሪ መኮንን ለማ የዚሁ ታላቅ ደብረ ሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶች፣ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተባላችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች፣ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? አተሚዮ ለጌሰን ዋቀዮ አባንኬኝ ኢፈመሳ አርጁማ ኢሳቲን ጉያ ሀራ ኡሙሪ ደበለታ ታሲሴ ዋኑ ከኔፍ አኩማ በርዴን ገዳ በረነስ ልቡፍ ጅሬኛን ኑዬጌ ዋኑ ቀቀብሲሴፍ akka ganama ammas keessa deebi'ee waadaa isaatiin mana isaatti deebisee walitti nu qabee sagalee isaa waan nu gorsaa jiruuf galanni guddaan isaaf haa ta'u. Bagattiin isin ga'e. ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ምስጋና የትኛውንም አቅማችንና ዕውቀታችንን ተጠቅመን ምስጋና ለሱ ብናቀርብ ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ ነውና ያለ እረፍት በጽናት ምስጋናውን ሳያጓድሉ በመልአት በረቀቀ ሁኔታ በፍጹም መንፈሳዊ ብርታት የሚያመሰግኑ ቅዱሳን መላእክት አሉ። እኛ ስናመሰግነው ስናከብረው ክብሩ ለኛ ነውና ደግመን ደጋግመን እናመሰግነዋለን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍለ ጊዜ የትምህርት መርሃ ግብር ቢቻል በመጠኑ እንጠቀምና እንግዶች ስላሉ ለእንግዶቹ ተወት ባደርግ ይሻለኛል። እኔ ያው ከቅርብ ጊዜ እዚሁ ነበርኩ፣ እንግዳ አይደለሁምና አብረን ብዙ ጊዜ ይኖረናል። በይበልጥ ደግሞ የማታውን መርሃ ግብር በእንዲህ አይነት አባቶቻችን እንዳስለመዱን መርሃ ግብሩን ደመቅ ባለ ሁኔታ እግዚአብሔርን ከማመስገን ጋር እንድናከብር እንጂ በእውነት በጠዋቱ መርሃ ግብር ክቡር ስራ አስኪያጅም ብፁዕ አባታችንን መቼም ቢሆን የማይረሳ ከልባችን ሰሌዳ ተጽፎ የሚኖር የልጅነት ጸጋችንን ጠብቀን በኖርን ዘመን ሁሉ ከኛ ጋር ሕያው ሆኖ የሚኖር መልእክትና ትምህርት ተላልፎልናል። የብፁዕ አባታችን የአባቶቻችን የቅዱሳን ሁሉ በረከት በሁላችን ይደር። ዛሬ የምናከብረው በዓል ጠዋትን በሰፊው እንደተማማርነው እግዚአብሔር እንዲራዳ እንዲላላክ ሰዎች ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ከመደባቸው ከወሰናቸው ባለሟሎቹ ካደረጋቸው መላእክት አንዱ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሰለስቱ ደቂቅን ያዳነበትን ነው የምናከብረው። በሰፊው ጠዋትም እንደተማማርነው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በብዙ ዋና ጉዳዮች የሚታወቅ መልአክ ነው። ጉያ ሀራ ዮምዩ ወጋ ወጋት ሙድ ለሰገል ከንከበጅ
ayyaanni maa'inni yoo jennu Waaqayyoo Waaqni dhiifamaa Waaqni araaraa kanneen isatti amanan gidiraan kamiyyuu yoo dhufu qorumsi kamiyyuu yoo uumame yaadamees haa ta'u otoo hin yaadamin amantii isaaniirraa gonkumaa karaa dhugaarraa hin maqnu jedhanii amantii isaaniitti cimanii amantiidhaan abdii guddaadhaan Waaqayyoon kanneen eeggatan baraaruudhaaf kanneen ramadaman hangafoota ergamoota keessaa inni tokko qulqulluu ergamaa Waaqayyoo eebbifamaa Gabri'eelidha. Araarrisaa eebbisaa eegumsisaa hunda keenyarra haa bu'u. Qulqulluun Gabri'eel ergamaan Waaqayyoo jalqaba bataskaanni keenya akkuma nu barsiistu tokkummaa ergamootaa samiirra kan jiraatan ergamoota Waaqayyoo isaan gidduutti yeroo garaagartummaan uumame. Saaxinaa'eel akkuma ergamootaa ergamaa ta'ee gulantaa guddaarra kan jiru Waaqayyo kan isa muude qulqulluu taasisee kan isa uume haa ta'uti garuu bitaa mirga ilaalee kan isaa gadii inni immoo isaanii ol ta'ee yeroo mul'atu eenyutu nu uume jennaan anatu sin uume isin hundi keessan anaaf jilbeenfadhaa yeroo jedhetti qulqulluun ergamaan Waaqayyoo Gabri'eel maal jedhe bakka jirtanitti obsaaf tasgabbiidhaan dhaabadhaa Waaqa nu uume amma argannutti jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun barumsa guddaa. Ammas addunyaa kana keessa haala amma jirru keessa yeroo ilaallu obsaaf tasgabbii barbaachisu obsaaf hubannoo guddaadhaan waan hundumaa xiinxaluun ilaaluun barbaachisaa ta'a. Gosa keenya kaleessaa keessatti waa kaasneerra. Ergaa Phaawulos Qorontos 1:2 kaasnee yeroo baran namni jireenya afuuraa jiraatu afuuraan kan deddeebi'u miira fooniin otoo hin taane miira afuuraatiin kan deddeebi'u garuu waan arguuf waan itti mul'atu hundumaa hin qorataa hin xiinxalaa hin calala waan isa fayyadu faana bu'a ittiin fayyadamaa kan jedhu baranneerra kaleessa galgala. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel guyyaarraa ayyaana isaa waan ajaa'iba ta'e raawwate Waaqa biraa ergamee kan jennee kabajne nuunis akka Qirqoosiif Iyyaluuxaa akka dargaggoo sadan Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el araaraaf eebba Waaqayyoo eegumsa qulqullootaa argachuudhaaf amantii isaaniitiin akkuma isaan cimanii dhaabatan nutis amantii keenyaan cimnee jireenya hammamillee yoo hadhaa'e namoonni garaagartummaa wal qollifachuu wal tuffachuuf wal jibbuu kanaanillee yoo deddeebi'an yookaan jaalalli hammamillee haa guddatu haa baay'atu hammamillee walaa jaallan amantiidhaan cimanii jiraachuun yoomillee taanaan murteessaadha waan ta'eef ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel irraa jalqaba wanni nuun barannu maa inni yoo jenne bakka jirtanitti amantii keessanii cimaa dhaabbadhaa hamma Waaqayyoo of mul'isutti amma inni nutti mul'atutti amma isa argannutti jedhee garaagartummaa Saaxinaa'eel uume gidduu dhaabbatee jajjabinaaf cimina kan inni lallabe. ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በመጀመሪያው በመነሻው የሚነገርለት አባቶቻችን እንዳስተማሩ ቤተክርስቲያንም እንደምትነግረን ቅዱስ ገብርኤል በማህበረ መላእክት መካከል መለያየት በተፈጠረ ጊዜ የአንድነት ተቃራኒ የሆነ ልዩነት በመጣ ጊዜ በያላችሁበት ጸንታችሁ በእምነት ቆሙ ፈጣሪያችንን እስክናገኘው ድረስ ነው ያለው። ይሄ እንደ ታሪክ ተነግሮ ብቻ የሚረሳና የሚተው ነገር አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል እኮ ሳጥናኤል ማህበረ መላእክትን በከፋፈለ ጊዜ እንዲህ ብሎ ነበር ብለን አውርተን የምንተወው አይደለም። በእያንዳንዱ ህይወታችን ምዕራፍ ውስጥ የምናገኘው ነገር ነው። ባልንጀራ ከባልንጀራ ቢዋደድ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ጠዋት እንደማር ወተት ቢላላሱ ማታ ላይ ድንጋይ ይወራወራሉ። ፍቅራችን የጸና አይደለም እግዚአብሔር ካልረዳን በቀር። አንድ ቤተሰብ ተዋዶ ተፋቅሮ ተከባብሮ የሚኖር በነገሮችና በሁኔታዎች መለዋወጥ ውስጥ መፈረካከስ ይታይበታል። ባል ከሚስት ሚስት ከባል ይላተማሉ፣ ልጆችም ይበተናሉ።
ብዙ ነገር አለ በዚህ ዓለም ውስጥ። ዓለም በየጊዜው የምትደግስልን የሚበላ የሚጠጣ ለሰውነታችን ለህይወታችን ተስማሚ ለድካማችን እረፍት ምናሳርፍበት አይደለም። ዕውቀት ጥበብ ለማግኘት በዚህ ዓለም እንደምንዘዋወር ሁሉ ስንዘዋወር ደግሞ የተጠራቀሙ የክፋት አይነቶች በዚህ ዓለም ውስጥ አሉ። ስለዚህ ሰው በክርስቲያናዊ ህይወት በመንፈሳዊ ህይወቱ ሲኖር በመንፈሳዊ ህይወት ብቻም እኮ አይደለም ሰው ሆኖ የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። ትናንትም እንደተነጋገር ነው። ስለዚህ በሰውነት ጠባይ ውስጥ ሆኖ ወደ አውሬነት ጠባይም ሳይቀየር ወደ እንስሳነት ጠባይም ሳይቀየር ይልቁን ከሰውነት ጠባይ ወደ መልአካዊ ባህሪ ወይም ደግሞ መልአካዊ ጠባይ ተጠናውቶ ፍጹም መንፈሳዊና በተግባሩ በቃሉ በእንቅስቃሴው በሁሉ ነገሩ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆን መቻል አለበት። ባልታወቀ ሁኔታ ወይም በታወቀ አሊያም በድፍረት እግዚአብሔርን ቢያሳዝን ደግሞ ካሁን ቀደም የነበሩ ቅዱሳን አባቶቻችን ያደርጉ እንደነበሩ ዛሬም አባቶች ያስተምሩናል፣ ይመክሩናል፣ ያሳዩናል። በዚያው ልክ እየተጸጸትን ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በትናንትናው ላይ ዛሬን ጨምሮ ሰጠን። ክብር ምስጋና ይግባው። በዛሬው ላይ ደግሞ የነገዋን ቀን ጭማሪ አድርጎ ይሰጠናል። በጊዜያችን መቀለድ አለብን እንዴ? ጊዜን እድሜን በሚሰጥ እግዚአብሔርስ ላይ ማፌዝ ያስፈልጋል። ስህተቶችን ማረም ያስፈልጋል። መናበብ ያስፈልጋል። መነጋገር ያስፈልጋል። በሰው ልቦና ያለውን ሐሳብ አንዱ ያንዱን ሐሳብ አያውቅም። ሁሉን የሚመረምር እግዚአብሔር ግን ክፋቱንም በጎውንም ያውቃል። እጋ የሮ ገራገርቱማን ተኩማ ይርገሞታ ግንዱቲ ኡመም ማልጀደ ጀነ አመንቲ ከሰኒ አቲ ጀባዳቲ ዳበዳ አመ ማለርገኑቲ ዋቀዩ አመፍ ሙልሱት አመይሳ አርገኑቲ ጭማቲ ዳበዳ። አይዟችሁ ዓለም በውስጧ የታመቀውን መልካሙንም መጥፎንም እንደያዘች ታልፋለች። ዓለም ለኛ በጎ ነገር ልታደርግልን ቀርቶ ለራሷ ምንም የላትም። ምንም ስትፈትነን ትውላለች ታድራለች። ግን ይሄን የሚያስተውል ሰው በእውነት ብፁዕ ነው። ይሄን በማስተዋል የሚራመድ የሚኖር ሰው እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ነው። ከናፉ ኑት ሰበዋ ቀዮቲ ሁበኖዳን ከንሶቾን ጃለላን ከንጅራን ዋቀዮ ሶዳቹዳን ከደደቢኑ ኢሳፍ አቦመሙዳፍ ከንጨራቅኑ መሌ አከኑመቲ ከኑታሉ ሚቲ ኦቦሎወን ኬኛ ከንዶጎጎረን ለዮ ጅራታን ገረበዲቲ ሳን ኢብነ ኦቶ ኢንታን ለኪ ሜኮታ ወኒ ኩን አከሲ ጀኔ ፈኔ ዴፈኔ ቆፋፋይና ኦቶ ኢንታን ነሞታ ከናበዲ ረጅረን ለጎርሲ ዴዴብስኔ ገረጅሬኛ በረበራታስ ዴቢሱቱ ኑራፍ ኤገብ ከነከራወን ዋቀዮኑን አገርጋር ከረገረብራ ኤርገማ ዋቀዮ ዋቀያነሳ ከበይኖ ቁልቁሉ ገብርኤል ከኩ ይሰጀል ቀባ ከሰት ራጂ አጃይባ አደዳዋን ሄዱራወቴር ሃራ ከሰትሞ አኩማ ረገናው በረቻ ቱሪ ፋሩዳ የደለው ያሬዲ በረቶኒ ድልበታ አከን ወርሲሳ ቱረን አቦቲን ኬኛ ተጃጅላ ገለታ አልከኒቲን ኑወርሲሳ ቱረን ገነመ ሰባን ኬኛ ኤቢፈሞን በሊና ኑወርሲሰን አካታ ኑመከን ቁልቁሉ ገብርኤል ገረሃደ ኬኛ ቁልቁልቲ ዱሮ ማርያም ዱፌ ገመዲ የያነ ቀቤቲ ኢልሚ ዋቀዮ ስራ ደለቹፍ ዋቀዮ ሲጃለቴ ረጀዴ ሃደ ኬኛ ቁልቁልቲ ዱሮ ማርያምን ኤቢሼ ፈራርሼው እንደ ኬኛ ረሃቡ ገመዲ ያነ ቀቤቲ ኑቲሰነ ዋነ ቡኔ ሐራደ ኬኛ ቁልቁልቲ ዱሮ ማርያምን ማጀን ገመዲ ያያነ ቀቤቲ ከናፍ ኢልሚ ዋቀዮ ፎኑፈቴ ሃደ ኬኛ ዱሮ ማርያም ራ ከነለቱ ተውይሳ ምስራቸው ከነዋቀብራ ከፍደ ኤርገማ ዋቀዮ ቁልቁሉ ገብርኤል ኢሰ ዱራስ ገረ ዘካርያስ ይተርገሜ ክርስቶስን ዮርዳኖስ ከሰት ከንጮቤ ዮሐንስን አከደሱ ኤልሳቤጥ ዘካርያስ አከ ኢልማርገቱ ከን ምስራቸው ከነ ዱበተ ይሰጥ ኤጋ ዋሂ ዱካሱ ደንደኝ ገባብሲኔ ዋሂ ኤርገሞታ ኢላሉዳፍ ከነ ከመተ ዱሬቲ ካስኔ ኤርገሞኒ ዋቀዮ ቁልቁሎን ዋቀዮ አንጎይ ሳዲፍ ከነ ቤከምቲ ቀቡ ቤከምቲ ሳን ቀበን ዋቀብረትስ ነሞታ ዋዳ ኢሳኒፍ ሴነሚሰን አመነኒ ወርዶፋት ሁንዱም አብረት ቤከምቲ ቀቡ
kitaabni qulqulluunis seenaa saarii haara gaariidhaan calaqqisiisa hin beeksisas. Isaaniin kan uume eenyudha? Eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Nuun eenyutu uume? Tajaajilaaf immoo miti kan inni uume. Akka nu tajaajilan nuuf waaqa gidduu akka deddeebi'an ergama isaanii akka ba'an waaqayyo isaaniin uumeera. Akkanumatti kisaaraadhaaf yookaan waan tajaajila bu'aa hin qabneef miti kan uume waaqayyo. Namni illee bu'a qabeessa haa ta'u yookaan haa dhiisu malee jalqaba yeroo ka'u socho'uu yeroo jalqabu yeroo karoorfachuu jalqabu bu'aa tokko argachuudhaaf socho'a miti. Bu'aa otoo hin yaadin otoo hin shallagin namni socho'u jira. Obboloowwan keenya harmootiin gabaa yeroo dhaqan kaayyoodhaan dhaqu moo miti? Bataskaana yeroo dhuftan kaayyoodhaan dhuftu moo miti? Barattoonni mana barumsaa yeroo seenan kaayyoodhaan moo miti? Hojjetaan waajjira yeroo seenu waan hojjetu hin beeka. Bu'aasaas hin eega. Kanaaf ergamoota waaqayyoo uumee tajaajilaa fi kan nuuf kenne samii irratti kan tajaajilan gara keenya dhufanii kan nu tajaajilan nuuf waaqa gidduu kan deddeebi'an ta'uu isaanii kitaabni qulqulluu nuuf ibsa. Egaa ergamoonni waaqayyoo amalli isaanii haalli isaan itti uumamanii yoo ilaalle akka namaa qaama fooniif dhiigaan ijaarame hin qaban. የቅዱሳን መላእክትን ተፈጥሮ ስንመለከት እንደ ሰው በስጋና በደም የተደራጀ አካልና ሰውነት የላቸውም። አካላቸው ብርሃናዊ ነው። በባህሪያቸው በጠባያቸው ሞትና ህልፈት የለባቸውም። ቅዱሳን መላእክት አይሞቱም። የማይሞቱበት ምክንያቱ ምንድነው ብንል አሁን በተለያዩ ሃይማኖት አንዳንድ ተቋማት ብትጠይቁ ወይም አጋጣሚ የምትሰሙበት ሁኔታ ቢኖር ታክሲ ላይ በየቦታው የሚሰማ የሚደመጥ ብዙ ነገር አለና ፍጡራን ሁሉ ይሞታሉ ማይሞቱበት ምክንያት አለ ወይ ብሎ የሚሉ አሉ። መላእክት ግን አይሞቱ። ለምንድን ነው የማይሞቱት? የተፈጠሩበት ሁኔታ መሰረቱ እሱ ነው። ሐረሳዲቱ መመንቱ ሙርቴሳ አተሚቲ ማልራቲ ወመን ይወጀን ከኔቶ ብዶኮ ሂምቤከ ሙጀት ኢሳን ሂምቤከ ሙጀዳን ሰን ሂምቤከ ሙጀዳን ይንዲስ ኢሳን ሂምቤከ ሙጀዳን ከኔቶ ብዶኮሞ አብዳፊ ቅሌንሰራ ኡመመኒ አብዲፍ ቅሌንሲሞ አመለፎኒቲ ሞሚቲ ፎኒቲ ሞሚቲ አብዲፍ ቅሌንስ ነምኒ አመሎታ ቶርበራቲ ኡመም አመሎኒ ቶር iddoo lamatti iddoo gurguddaa lamatti qoodamu. Inni tokko amala afuuraa lubbuu, inni tokko amala fooniiti. Amala foonii kan jedhamu bishaan, biyyoo, abiddaaf qilleensadha. Amala lubbuu kan jedhamu immoo jiraachuu, dubbachuu, lubbuu isaan kanadha. ሰው ከሰባት ባህሪያት ውህደት ከሰባት ነገሮች ወይም ውህደት የተፈጠረ ነው። እነዚህ ሰባቱ ነገሮች በሁለት አበይት ክፍሎች ይከፈላሉ። ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ፣ አራቱ ባህሪያተ ስጋ። እነዚህ ባህሪያተ ስጋ የተባሉት እሳት፣ ነፋስ፣ መሬትና ውሃ ናቸው። ከባህሪያተ ስጋ የተነሳ ሰዎች ይሞታሉ። ከባህሪያተ ነፍስ የተነሳ ሰዎች ሕያዋን ይሆናሉ። ምክንያቱም ባህሪያተ ነፍስ የተባሉት ሰው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ከአፈር አበጀውና ይላል በአፍንጫው ቅዱስ የሆነውን እስትንፋሱን እፍ አለበት። ከዚያ በኋላ ሰው ህይወት ያለው ሕያው ፍጡር ሆነ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰዎች እንደዚህ ተፈጠሩ። እግዚአብሔር ከሰጠን ህይወት የተነሳ ነገር ግን ስጋ ስለሆነ መዋቲ ወይም ሟች ስለሆነ ወደ ምድር ይወርዳል። ነፍሳችን ግን ወደ ፈጣሪ ትሄዳለች። በመጨረሻው ደግሞ ለፍርድ ሁለቱን አዋህዶ ከክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንዲቆሙ እግዚአብሔር በአዋጅ ይጠራል። የመላእክትን ነገር ስናነሳ ግን ከእሳትና ከውሃ የተፈጠሩማ ቢሆኑ ኖሮ ይሞቱ ነበር። አሁን ግን ከምንድን ነው የተፈጠሩት? ከብርሃነ እግዚአብሔር ነው የተፈጠሩት። ከብርሃነ እግዚአብሔር የተፈጠሩ ስለሆነ
የእግዚአብሔር ብርሃን ደግሞ የሚሞት ስላይደለ መላእክት የሚኖሩ ኗሪዎች ናቸው። በዚህ በመልክዓ ገብርኤል ሌሊት በዚህ በበዓሉ በዓመታዊ በወሩ በሚገለገለው ምስጋና የቅዱስ ገብርኤል ምስጋና ሰላም ለተፈጥሮትከ በሌሊተ እሑድ ቀዲም ሀላት ዲውመምቴ ነጋን ሲያቀቀቡ ጉያን ዲውመምቴ ጉያ ሰንበታ ይሰጀቀባቲ ከነቹን አከሴረ ኡመማት ይሆዋ ቀዮራ ኢሳን ኡመመን ኤርጋሞኒ ኩን ሀለከናን ዋን ኡመመኒ ኢሳን ሂንዱዋን ከኡሃራ ኬሰት ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፊ ቶኮ ጋፈተን ወር ፈሪሶታ ናው ጅንጅርቱ ማል ጋፈተን ዱበርቲን ቶኮ ናኖ ኬኛ ካን ቱርት ኤሩምቴ አባ መና ወጅን ኦቶ ጅራቱ ኦቶ ዳይመ ሂንጎዳቲን አባ መና ይራዱ ማቴዎስ ዲግደሚለሙ በቆና ዲግደሚለሙ ለክደሚ ሰቴት አንገሶቱሚ ቶኮ ይራዱ ኤቲን ጀነን ቶሌ ጀኔ ቆጢሱ ሳቴሩም ተደርብቴ ቆጢሱ ይሰኮ ከን ኦቶሽን ዳይመን ራንጎዳቲን ወካንቶ ዳይመን አርገቲን ኢኒሲንዶ አኩሞ ከነጀች አዴማ ኦቦሎወን ቶርባ ወልታን ሲቴት ቴሩምቴ ኡመረትሽን ሲንዱቴ አመሳን ቶርባን ከነ ኬሳቲ ሰሚረቲ ወደርጉ ነምሂ ዱኤ ዱአ ካጀቴን ወርሲስቴ ተደን ክርስቶሲ ነምሂ ዱኤ ዱአ ካጀቴ ተዋንቴ ኦቦላን ቶርበቴ ሩምቴ ኢሳኑ ዱምቱ ዱአኒ ቢሸሪስ ዱቴ ደም ተዋንቴ ቶርባን ኬሳ ሰከሚ ፋደ ወናታቲ ትጀኒ ጋፈታ ጋፊችማል ኢሰከሚ ሀደ መናታቲ ቶርባ ኬሳ ኢሲኒ ትጀኒ ጎፍታን ኬኝ ኡማን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሲን ሰገሌ ዋቀዮ ሴራ ኢሳ ኪታበ ቁልቁሉ ሂንቆረተን ዋንቴ ኢሳ ኢሲኒ ቲማሜስ ሂኑበተን ዋንቴ ሂንዶጎርቱ ጀል ማልጎቱ ሂንዶጎርቱ እናንተ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል ስለማታስተውሉ ትስታላችሁ። ዛሬም እኮ የሆኑ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ ማስተዋል ያስፈልጋል። በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ መኖር ዋጋ የለው። እንደው ዝም ብሎ መኖር ስለተፈጠሩ ብቻ ሲነጋ መሄድ ሲመሽ መግባት ይሄ አይደለም የሰው አኗኗር መሆንም የለበትም። መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል ስለማታስተውሉ ትስታላችሁ። ሂንዶጎርቱ ትንጀ አመጋፊ ሲኤሲተኒፍ አካታ ብየለፋት ዱወርቲኩ ከነራወቴት ኦቦሎወን ጦርበት ኤሩምቴት ዳይመን ጎዳን ነመቴ ከን እንዱነ እንጁ ዱቴት ሰሚክ ሞቱማ ዋቀዮት ዱአካኒ ወለር አቺት ጅሬኝ ጅሩ አከ ጅሬኛ ቁልቁሎታ ኤርገሞታ ዋቀዮታኒ ከንጅራታ መሌ ዱኡን እንጅሩ ፉዱፍ ኤሩሙን ኛቹፍ ዱጉን ኡሁፍ መቻውን እንጅሩ የኔገነኒ ዋቀተው ከነራ ማሉ ወነ ዮጀን ኤርገሞታ ዋቀዮ ከኤርገሞታ ዋቀዮ ታኒ ጅራቱ መሌ እንጀሩ ኤርገሞኒ ዋቀዮ ሂንዱአኒ ሂንፉዳኒ ሂኔሩማኒ ሳል ኢሳኒ ሂኒመም ጾታ ይነገርላቸው ነገር ግን በወንድ አንቀጽ ይጠራሉ። ይሄ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ትምህርት ነው። አያገቡ አይጋቡ እንደ ቅዱሳን መላእክት ሆነው በእግዚአብሔር መንግስት ልብሳቸው ጌጣቸው ክብራቸው የእግዚአብሔር ምስጋና ሆኖ በእግዚአብሔር መንግስት እንደ ቅዱሳን መላእክት ሆነው ይኖራሉ እንጂ ማግባት መጋባት የለም ብሎ ፈሪሳውያንን አሰናበታቸው። ይሄን ለምንድን ነው ያነሳሁት? ቅዱሳን መላእክት አይሞቱም፣ አያገቡም፣ አይጋቡም፣ አይበሉም፣ አይጠጡም፣ አይለብሱም። ልብሳቸው የእግዚአብሔር ምስጋና ነው። ዋናው ተግባራቸው የእግዚአብሔር ምስጋና ነው። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 ሙላተ ዮሐንስ በቆና ፍሪፍ ሸኒው ይላልተን ቴሶ ዋቀዮ ፉለ ዱረት አከነት ገለቴፈቱ ከንጀ ቶረገሌ አርገቱ ሙላተ ዮሐንስ በቆና ፍር በቆና ሸን ሁንደሳ ዱብሳ በእያንዳንዱ አንቀጽ ተከባብሮ በተቀመጠው በዙፋኑ ፊት የሚል ነገር ታገኛላችሁ። በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ያለ እረፍት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ናቸው። ምግባቸው ልብሳቸው ስብሐተ እግዚአብሔር ነው። ገለቶ ለጀቹ ገለቶ ቤተክርስቲያናችንም ዛሬ በሊቃውንቶቿ በመምህራን በአባቶቻችን ያለ እረፍት ሌሊቱን ሙሉ ለውስጥ አንድ ነገር እናንሳ። የ30 ደቂቃ ስብሰባ ለመምራት ስንት ሃይላንድ ነው የሚያልቀው? የ30 ደቂቃ ስብሰባ ለመምራት
የሚያልቀው የኩኪስ አይነት የሚቀርበው ትኩስ ነገርና ለስላሳ የልቀው ሃይላንድ ውሃ ስፍር ቁጥር የለውም። በየስብሰባ አዳራሹ ጠርሙሱን አዳራሾቹ ይቅጠሩ። ነገር ግን ሊቃውንቱ ከቆሙ ሳይቀመጡ ከዘረጉ ሳያጥፉ ሌሊቱን ሙሉ ስቡ ወዱ ዘሳረረ ኩሉ ዓለም ይህችን ዓለም ፍጥረታትን በሙሉ ካለመኖር ወደ መኖር አጥቶ የፈጠረ ለልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል ብለው በስመ አብ ብለው የጀመሩትን የሌሊቱን የ2 ሰዓት የ3 ሰዓቱን ማህሌት ማለዳ 12 ሰዓት ያጠናቅቃሉ። ይሄ ብርታት ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ይሄ ኃይል እንዴት ያለ ኃይል ነው? መንፈሳዊ ኃይል ነው። መላእክት ያለ እረፍት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። በቅኔ ማህሌቱ ላይ ለመምህራኑ ሃይላንድ ያቀረበ ሰው አለ? ማቅረብ የሚችልስ ቢኖር ይቀርባል። ስርዓት ነው የለም። በ30 ደቂቃ ብዙ ሃይላንድ እንዳላለቀ እንደማያል ነገር ግን በስብሐተ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ነውና ምስጋናው የመላእክት ነውና የመላእክት በረከት የመላእክት ጋር መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያንና ለሊቃውንት የሰጠው ጸጋ ስለሆነ በዚያ ጸጋ አባቶቻችን ያመሰግናሉ። ቤተ ክርስቲያናችን ታገለግለናለች። ክብርና ምስጋና ለሥላሴ ይሁን። ይሄ ተራ ነገር አይደለም። እንግዲህ ታመሰግናችሁ በደንብ አመስግኑ። እንደው ዝም ብላችሁ አከነኩኖ ማለት ይችላል። እየሰፈከሲቱ ይሄ ዳሰርግ አንዱ እየቀደመ ሌላው እየተከተለ እና የቅዱሳን መላእክት ምስጋናቸው ብርታታቸው ልብሳቸው ሁሉ ነገራቸው ስብሐተ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ መላእክት ለኛ ለምእመናን የሚሰጧቸው አገልግሎት ቅድመ እግዚአብሔር የሚያከናውኗቸው ተግባራት በርካታ ነገሮች ናቸው። ቅዱሳን መላእክት በነገድ 100 ናቸው። በማ 10 ናቸው። ዋና ዋና ከተሞቹ ግን 3 ናቸው። እነማን ናቸው? ኢዮር፣ ኤረርና ራማ። በኢዮር ስር 4 ከተሞች አሉ። ኤረርና ራማ ስር 3 ትላልቅ ከተሞች አሉ። ቅዱሳን መላእክትን በዚህ ከተሞች በእነዚህ ከተሞች በዚህ አይነት መልክ አደራጅቶ ሁሎችም በስብሐተ እግዚአብሔር ጸንተው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ከዚህ ከ100ና ከ10 አንፃር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተማረውን ትምህርት እንጥቀስ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 ላይ አንድ ሰው 100 በጎች ቢኖሩት አንዱ ቢጠፋበት የጠፋውን በግ ፍለጋ 99ኙን በበረሃ አሊያም በተራራ ትቶ የጠፋውን በግ ፍለጋ የማይወርድ ማን ነው? ሶሬሲ ተኮ ሆሎተኒ በቀበዩታይ ኬሳ ተኮ ዮበዴ ሰገልተሚ ሰገልሰን ገሞጂሴ ኢሰበዴ በርባቻ ከንዴም ለኤኙዳ ጀ አመኒ በደ ጀዳሚ አዳሚና አዳም በከሳትናይል ህብረት የሰነጉቱዳፍ አችቲ ኡመም ኡልፊነ ጉዳዳን ኡመም በከኮቡዌ በከኮታዬ ዋቀዮ ኡልፊነ ጉዳዳን ኡመ ጀኔ ሳትናይል ሞሰረቲ ከይ ዋቀዮ ጅወልሲሲ አዳሚ ፈዋን ጀነት ከሳ ገዲ አሪሲስ መጋሎተ ሳሚ ይሰኩዳን ጀዱስ ወንጌል ሉቃስ በቆና ጉረሸን ለቆስ ሰደት ረት ፈከኛል ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አከነ ጀዲ በርሲሲ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ 10 ድሪም ያላት ሴት አንዱ ቢጠፋባት 9ኙን ትታ መብራት አብርታ የጠፋውን ድሪሟን እስክታገኝ ድረስ የማትፈልግ ሴት ማናት? ይሄ ስለ ቅዱሳን መላእክት ሀገር በምሳሌ የተነገረ ነው። ስለዚህ ብቻ አይደለም አንዱ ጉዳይ አንዱ ምሳሌያዊ ትምህርቱ ይሄ መሆኑን ለማመልከት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አኮን ስለሲኒክቲቭ ተጃጅሊ ኤርገሞተ ዋቀዮ ማይኒ ቦቆና መሌ ዋቀዮን ገለቴፈቹዳ እኒ አንገፍቲ ኢሰካን ሰሙ ኬኘት ቀበኔ ለቤ ኬኘት በርሪፈምኔ ኑቲስ ኢሰፋን እንስ ዱፋነ ጅራችሁ ቀበ ዶጎጎሩኒስ ደገቹኒስ በርባቺሳ ሚቲ ዶጎጎሩን ደገቹን በርባቺሳ ሚቲ ኤጋ ዋቀዮን የሮ ተጃጅለን ዋቀዮን የሮ ገለቴፈተን ኢፈመ ዋቀዮ ቤኩምሰ ሰሰሚራ ኦጉማ አፉራ ገረ ቀለለማት ይደደቢሱ ሰው ሁሉ በጥበብ እንዲያድግ ይፈልጋሉ። ቅዱሳን መላእክት ኦጉማ ላና ከውደቱ አፍሻሉማ ፈይነት ይነርገቱ መለ ፋይዳ ፎኒት ይነርገቱ ሚት እንነማ ፈይነ ከንት ይነርገቱ
abshaalummaa yookaan ogummaa beekumsa isaa barbaachisu isaaf dhiifama waaqayyo yerootti waaqa biraatiin gara dhala namaatti ni deddeebisuu jedha raajii ዳንኤል boqonnaa 9 lakkoofsa 22 የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ቸርነት ለሰው ልጆች የሚገባውን እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት የሚያደርገውን እና ሰው ሊኖረው የሚገባውን መንፈሳዊ ጥበብና ዕውቀት ከእግዚአብሔር ወደ ሰው ልጆች ያመላልሳሉ ዳንኤል 9:22 ላይ እንደተገለጸው ነሞኒ ተወደቅ አከርመት ካኒ ኤርገሞተ ዋቀዩ አከዲናቲ ከሊላለን ጅሩ ገብርኤል ማልናፍ ጎዳ ሚካኤል ማልናፍ ጎዳ ከንጀረን ጅሩ ዱጋ ዱበቻ ጅሩ ካነ ኪታበ ቁልቁሉቱ ኑቲ መመሌ አከኑመቲ ኡምኔ ሚቲ ቃምኒ ታይ ነምኒ ሙርታይ ጉርማዬ ወሊጃሬ ዋንረቲ ወሊገሌ መለቴሴ ቀቦ ያይ ጎዳቴ ሰነደ ሳኑቲ አስረከቤቱቲ ከነ ኢሰ ዱብሳ ጅሩ ሚቲ ሰገሌ ዋቀዮት ሰገሌን ዋቀዮ ሞ ዱጋ አባ ሰገላሞ ዋቀዮ ዋቅኒሞ ነመጎዮም ሰቢቲ አባ ዱጋ ዳዋንቴ ከናፍ ተጃጅላፍ ኢሳኒን ኡሜ ተጃጅለ ጅሩ ኬሳቲ ዋቀዮ ቦቆና መሌ ገለቴፈቹ የሮታው ሰናውጁ ወልቀብሲሰኒ ኢፈሞ ዋቀዮ ገለቶ ሳኒራ ከመዱ ዋይ ኬኛ ዋቀዮ ገለቴፈቱ ዋይ አዱኛ ከነ ዋቀዮ ገለቴፈቱ ዳይመን ከጉደተን ዋቀዮ ከነቱ እኒ ጉርጉዳን ከቡቡሉ ኦጌሲ በረቴ አከይዶገው ሐለ ጋሪናን ጅሬኝ ቶሌ ሚደጌ ብይ ነጋቴ ሁንዲ ኬኛ ነጋፍ ነጋራን አከጅራኑ ኑቲ የሮ ረፍኑ ኢሳንገሩ ቢናበሩ ኑቲ የሮ ደገኑ ኢሳንገሩ ኑፍ ከነቱ ይለምኑልናል ሀገር ሰላም እንዲሆን የተወለደው እንዲያድግ የተዘራው እንዲበቅል እንዲበረክት የተገዛው እንዲበረክት በልተን እንድንጠግብ መቼም ከመብላትና ከብዛት አይደለም የቀመስነው ነገር በረከት እንዲሆን እንዲስማን በጥበብና በእውቀት እንድናድግ እኛ ስንተኛ ቅዱሳን መላእክት ለምስጋና ይቆማሉ እኛ ስንዘነጋ እነሱ ያመሰግናሉ ከዚያ በረከት ከጸሎታቸው ከትሩፋታቸው ከሚያደርጉልን ቅድመ እግዚአብሔር ያለ ረፍት ከሚሰጡት አገልግሎት ነው የኛ ውሎና በሰላም ማደራችን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ሰፊ ነው ሌላው ቅዱሳን መላእክት ያድኑናል ከክፉ ነገር የሚያድኑ ናቸው ይሄንን ጸጋ ይሄን ስልጣን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው በመዝሙር 33 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ከክፉ ነገር የሚያድናቸዋል ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ኤርገማን ዋቀዮ ፋሩ ሶዶሚ ሰዲ ለኮሰ ተወራት ከንበረፈመ ሰገሌ ዋቀዮ ዱጋን ከነኒ ኑት ዱበት ኤርገማን ዋቀዮ ይወካል ኤርገሞኒ ዋቀዮ ሞተ ዋቀዮ ሶዳተኒ ዋቀዮን ጅራተኒት መርሰኒ ዳበቱ ዋን ሀማ ሁንዱማራ ኢሳን በራሩ ጀ ማለማ አንጎ ዋቀዮ ኪታብኒ ቁልቁሉን ሀቴ ዮካን ኦዴ ኤርገሞታፍ ከኑ በርባዴቲ የእግዚአብሔርን ስልጣን ከፍሎ ለመላእክት ወይም ወስዶ ነጥቆ ሰርቆ ለመላእክት ለመስጠት ፈልጎ ነው እንዴ አይደለም ቅዱስ ዳዊት ይሄንን በሚገባ በመንፈስ ቅዱስ ጠንቅቆ ተረድቶ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራሉ ከክፉ ነገርም ያድኗቸዋል ብሎ ያለው ስለ መላእክት ጥበቃ ነው ስለዚህ ይጠብቁናል ከክፉ ነገርም ይታደጉናል ያድኑናል ዘጸአት ምዕራፍ 14 ሴረቦ ቁርአፉር ቁረሰገል ረዮ ይላል እስራኤልን ሀርከፈሮን ኬሳ ከምባሰን ከንገርጋረን ገሞጂ ኬሰት ኤቡን የሮት ጭሙ ቤል የሮት ጭሙ ሶዳን የሮት ጭሙ ጀጀቤሰኒ በከዋቀዮ ሳኒ ዋዳ ገለሰን አከሳን ቀቀበን ታሲሱዳ ካን ተጃጉዳ ከነ ኤርገሞታ ዋቀዮት ኤጋ ሙሴኒ ሶባ ኪታብ ቁልቁሉኒ ሶባ ኤርገሞኒ ዋቀዮ ሰባ እስራኤል ተጃጅለ ጉርጉዳ ከነን ኤጋ ኢሳንሱን እስራኤል ከንፎኒት ፎኒ ከንቲ ዋመመን ኑቲ ገሩ እስራኤል ከጀረም ልቡዳኒዳ ኢረጫላ አተምቲኑ ተጃጅለን ኤርገሞኒ ዋቀዮ ኢረጫላ አተምቲኑ ኤገን ኢረጫላ አተምቲኑ ኤቢሳን እስራኤል ዘስጋ በምድራዊ ጉዞ ከፈርዖን ከባርነት እጅ ቅዱሳን መላእክት በኃይል በመንፈሳዊ ኃይልና ብርታት በፈቃድ እግዚአብሔር አውጥተው በበረሃ እየጠበቁ ጠማን ባሉ እያጠጡ ከእግዚአብሔር እየተነጋገሩ የሚያስፈልጋቸውን እያሰጡ እያማለዱ እያስታረቁ ያደረጉት ለእስራኤል ዘስጋ ነው እኛ ደግሞ እስራኤል ዘነስነን ይልቁን ለኛ እንዴት አይማለዱ እንዴት አይጠብቁንም እንዴት አይራዱም
እና የቅዱሳን መላእክት ጠባቂነትና ተራዳይነት በግልጽና በግልጽ በተጨባጭ ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ በተመዘገበው መሰረት እንጠቀማለን። ሌላኛው ዳንኤልን ከአፍ አናብስት ወይም ከአንበሶች አፍ እንዳዳኑት ሰለስቱ ደቂቅን ቂርቆስና ኢየሉጣን በተለይ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 6 በልዩ ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነትና ጠባቂነት የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በመላእክት እጅ እንደተገለጠ የሚነግረን ነገር ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ታላቁ ሐዋርያ ምን አለ? ወዳጆች ሆይ በእምነት ጸንታችሁ ጠላታችሁ ሰይጣንን ተቃወሙት፣ አለበለዚያ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ እንደሚዞር አንበሳ ዛሬም ይዞራልና። ዛሬም ብዙ አናብስት አሉ እኮ የሉም እንዴ? ብዙ አናብስት እንደ ጥንት ጠላታችን እንደ አዳም ከእግዚአብሔር ተጣልተን እንድንወድቅ እንደ ጥንት ጠላታችን ዛሬም ተግቶ የሚሰራ ዛሬም ይዞራል ነው የሚለው ቅዱስ ጴጥሮስ። ሌንጭ ዋልቂምሱ ዋኛቱ በርባጫ ሀሙመቻ አከናነው ሀርጠሌታናን ዲኒ ኬሰን እስኒት በርሲያ ሙመቻናና ዋንተ ኤጋይሲን ገሩ አመንቲ ኬሰንን ጭማቲ አመንቲዳን ሞርማ ጀዳ ዋቀየኑን አገርጋሩ ሞርማ ከሞርሚኑ ነመሚቲ ከሞርሚኑ ፎኒፍ ኢገሚቲ namni diinni isaa nama miti, namni nama keessaa diina hin qabu. Diinni keenya diinni guddaan eenyudha yoo jennu seexana jalqabas Addaamiif Hewaaniin kan dogoggorse, har'as walii keenya wal nyaachisuu, wal lolchiisuu, dhiiga buusuu, lafee cabsuu, foon madeessuu, lubbuu dabarsuu kan barbaadu diina keenya seexana Sillaaseen nurraa ifatu. Kana waan ta'eef har'allee waan liqimsu barbaacha, waan nyaatu barbaacha akka naanna'u akka leencaa isinitti marsa waan ta'eef amantiidhaan ofirraa faccisaa. Amantii meeshaa godhadhaati, amantii uffata sibiilaa godhadhaati, amantii meeshaa waraanaa godhadhaati, isaan ofirraa faccisaa. Egaa meeshaan hafuuraa amantii keessaa qabnu moomaa'in tsoomiidha, tsalootii, kadhannaadha, jaalalaan deddeebi'uudha, gara Waaqayyootti gaabbiidhaan sababa cubbuu keenya sakaleessaa laphee keenya irraati gaabbinee ofii keenyaas Waaqaafis waadaa gallee amantiidhaan jajjabaanne gara Waaqayyootti yeroo dhiyaannu meeshaa hidhanneerra jechuudha. Meeshaa waraanaa miti kan hidhannu nuti. Meeshaa waraanaa sagalee qabu yookaan kan hin qabne nun barbaachisu kun. Nuti meeshaan keenya akka kiristaanummaatti akka jireenya hafuuraatti kitaabni qulqulluunis jala muree kan inni nutti maalidha yoo jenne meeshaa hafuuraati. አባቶቻችን ምንድነው የሚሉት? የአቡነ ዘበሰማያት ጦር ሲወረወር እንጂ ሲወጋ እንጂ ሲወረወር አይታወቅም ይላሉ። አቡነ ዘበሰማያት የአባ ኬኛ ጀኔ እንኑት አማንቲዳን ሸኪቶ ኮመሌ በኬኛ ጉቱ ዋቀዮን አማነኔ ከነ ጀኔ የከደነ ዋቀዮን ዋንጋፈኑ ሂነርገነ ጀኔ ዋንጋፈኑ ሰን ዋቀዮን ፍራውተ እንያመንቴ ከከደኑሰን ከደናሱን ኤሞ ሳይሮኒ ደርበታሙ ነርገሙ የሮ ወራኑ አርገማይ በቦቲ ኬኝ ከናፍ ዲነ ኬኝ akka Daani'el ofirraa faccisuudhaaf ergamoota kee ergii nu fayyisi jennee amantiidhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuuf itti siquun itti jiraachuu barbaachisaa ta'a. Ibroota 1:14 irratti Phaawulos nu gargaaruudhaaf kan deddeebi'an, kan ergaman, kan dhaabbatan malee qonnaa qabu miti ergamoonni Waaqayyoo. Hojii daldalaa irratti bobba'anii jiru miti. Hin baratu miti. Yookaan hojii waajjiraa geggeessu miti. Hojiin isaanii maaliin tokko lama inni ilaalaa dhufneeru. Asirratti immoo Phaawulos kan nu gorsu Ibroota 1:14 irratti kan inni nutti immoo hundumtiyyuu dhalli namaa mootummaa Waaqayyoo akka dhaalu akka fayyu malee akka hin duune isaan kun hafuura qulqulluu yookaan tajaajiltoota qulqulluu ta'anii hafuura eebbifamoo ta'anii kan harkaan hin qabamne kan ijaan hin argamne ta'anii ergamoota Waaqayyoo ta'anii gargaaruuf kan ergamanidha jedha. ተግባራቸውን እያየን መጥተናል። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 1:14 ላይ ደግሞ የሚነግረን ሰዎች ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ አቤት እግዚአብሔር ስጦታ ብዛቱ ስፋቱ ምልአቱ ሰዎች ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ጠዋት የተሳሳተ በዚያው በስተቱ ብን ብሎ እንዲጠፋ አይደለም እግዚአብሔር ፈቃድ። ቆይማ ዳግመኛ አሁንም እንዲያደርጋል ጠብቀዋለሁ እንዲህ አይነት አሰራር የለም እግዚአብሔር ጋር እኛ እንድንመለስለት ነው የሚፈልግ አክሳብ ዴቪኑ ገረሳተ ከዴቪኑ ጋቢና ከዴቪኑ ወርባዳ ዋቀይ ከናፍ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሱ ዘንድ እንጂ አንድም እንዳይሞት አንድም እንዳይጠፋ ለማገዝ
ለመርዳት ለማዳን ለማገልገል የሚላኩ ቅዱሳን አብስት ናቸው ይላል ቅዱሳን መላእክት። ይሄን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ነብዩ ዳንኤል በምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ ጻፈልን እንመለከታለን። ራጂ ዳንኤል በቆና ኩራ ለኮርሰ ሰደቶ ይላል የሮቶኮት ዳንኤል አከነጀኔ በሬስ ዋይሳ ዋቀዮ ኤርገማሳ ገረኮት ኤርጌ እንስ አርካ ቀቀቤ ነጀጀቤስ ጪሜሰ ከጣበጥ ነታሲስ ይጀ ገለኒ ዋቀዮ ባተው አሞኒ ባይ ያዳ አደዳ ያዳ ፋላ ያዳ ኦርማ ከኑ ቢንታን ከኑ ንጃሬ ከኑ ፈየን ዳይማ ከነን ጉዲስኔ ደርገርጎን ዋንጋሪት አካቺንጨኔ አቦቲን አከኝ ቡቡሌ ከንታሲሱ ከነመተምሳሱ ከነሞል ጁብሲሱ ያዲ ኦርማ yoojiraate isaan hillaafna kallaafnu moo fooniin qaama foonii lafee foonii qofaan lubbuudhaanis hillaafna egaa akka hillaafne kan nu jajjabeessu harkaan nu qaqqabe amantiidhaan akka nu amannu kan nu taasisu eenyudha ergamaa waaqayyoon haala kanaan nu jajjabeeffatu እነሆ እግዚአብሔር መልአኩን ወደ እኔ ላከ መልአኩም በእጆቹ ዳሰሰኝና አበረታኝ እኔም ተነስቼ ቆምኩኝ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በዚህ ዓለም ባለ ቅጥባጣው በብዙ ነገር በኪሳራው በትርፉም በእርሻውም በንግዱም በስራው ሰው ብቻውን የሚያወራበት ዘመን ቢኖር አሁን እኮ ነው ጊዜው አይደል? አንዳንድ ጊዜ የትራፊክ ችግር ወይም ደግሞ የመኪና አደጋ የሚከሰተው ሰው ብቻውን እያወራ ሄድና ካጠገቡ ወደዚህ የሚወጣው ወደዚያ የሚሄደው ለይቶ ጠንቅቆ አያውቅም። በመኪና አደጋ የሚገጨው በዚህ አይነት መልክ ነው እና ሰው ሐሳቡ በምድራዊ ሐሳብ ዝሎ በምድራዊ ሐሳብ ተውጦ ምንውን አጥቶ ግራ ተጋብቶ መሄጃው ጠፍቶ ሰውነታችን ነፍሳችን በውስጣችን ዝሎ ሳለ የሚያበረታን የእግዚአብሔር መልአክ የሚዳስሰን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይላክልናል። የእግዚአብሔር ባለሟሎች ናቸው፣ ያበረቱናል። እግዚአብሔርን በእነሱ እጅ ያገለግለናል፣ ያድነናል ብለን ካመን ይሄ የማይደረግበት ምክንያት የለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እኔ ምንድነኝ? እናንተስ ምንድናችሁ? ቅሩበ እግዚአብሔር የሆነ ሀብተ ትንቢት የተሰጠው ታላቅ የእግዚአብሔር ባለሟል ነብዩ ዳንኤል እነሆ በዚያ በድካሜ ሰዓት ሰውነቴ በዛለ ሰዓት ነፍሴ በውስጤ በቀለጠች ሰዓት ነው የሚዳስሰኝን መልአክ እግዚአብሔር ወደ እኔ ላከው። እግዚአብሔር መልአኩን ወደ እኔ ላከው። መልአኩን መጣና በእጆቹ ዳሰሰኝ። እኔም ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ። የእግዚአብሔር መልአክ አበረታኝ አለ። ያን ያህል ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር ባለሟል፣ ያን ያህል ሀብተ ትንቢት የተሰጠው ዳንኤል እንዲህ ካለ እኛ ከምን አንፃር ነው የእግዚአብሔር መልአክ ለኛ ምን ያደርጉልናል የምንለው? ስለዚህ ጠማማና የሰይጣንን ትምህርት መስማት ማዳመጥ አያስፈልግም። ሌላው ያማልዱናል ነው አራርሱ ዘካርያስ ተኮኩናላም ራጂ ዘካርያስ ተኮኩናላም ይላል። 70 ዘመን በባቢሎን ምርኮ ስር ወድቀው የነበሩ እስራኤላውያንን አስመልክቶ የእግዚአብሔር መልአክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን 70 ዓመት የተቆጣቸውን ሕዝበ እስራኤልን እንደው በቁጣ ውስጥ የምትተዋቸው እስከመቼ ድረስ ነው? ዝም የምትላቸው እስከምን ድረስ ነው ብሎ እግዚአብሔር መልአክ ጠየቀው። ምን ችግሮት ነው? ከነሱ አለመቀጣት የሚጠቀመው ወይም ከነሱ መቀጣት የሚጎዳው ነገር ኖሮ ነው? አይደለም። አገልግሎቱ አንዱ ማስታረቅ ስለሆነ ነው። የማስታረቅን አገልግሎት ጸጋ ስጦታ ስለሰጣቸው ነው። እንደው እነዚህን 70 እስራኤል የእስራኤልን ሕዝብ የማትበራቸው ሐመዮሚት ኢሳኒ ጩቡሳኒ ህኒስቱ ወጋት ወርባ ተመከልት ከምቴ ወዲያውኑ እግዚአብሔር በሚያጽናና ቃል መልአኩን ተናገረው። ካሁን በኋላ በእስራኤል የሰላም ገመድ ይዘረጋል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ካሁን በኋላ በእስራኤል የሰላም ገመድ ይዘረጋል። ካሁን በኋላ በሚያጽናና ቃል እስራኤልን አናግረዋለሁ። ካሁን በኋላ እስራኤልን ለ71ኛው ዓመት አልቆጣውም። ካሁን በኋላ በምህረት ወደ እስራኤል እመለሳለሁ አለ እግዚአብሔር። ከዚያ በፊት እንዲህ ብሎ ነበረ ወይ? አላለም። የሚከለክለው ኖሮ አይደለም። የመልአኩ ምልጃ መልአኩ ሲናገር ቃሉን ሲያቀርብ ከዚያም በኋላ
የቅዱሱ መልአክ ምልጃ ስራ ላይ የዋለና የሚውል መሆኑን ሲያመለክት ካሁን በኋላ በእስራኤል ሰላም ነው አለ። ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ሰላም ነው ይበልልን እግዚአብሔር። ካሁን በኋላ በነቀምት ሰላም ነው ይበልልን እግዚአብሔር። ካሁን በኋላ በእያንዳንዱ ወጣት ህይወት በእያንዳንዱ ማህበረሰብ መካከል ሰላምና ፍቅር ነው ይበልልን እግዚአብሔር መልአክ። ይሄ ነው እኛም በልበ ሙሉነት ልናምን ያስፈልጋል። ከነቦድ ሰበ እስራኤል ግዱት ነጋቱ ድሪራ ጃለለቱ ባየተ መሌ ጅቢ እንጅሩ ወጋን ቶርባታምኒ አዋርሳን ደርቤራ ደደቢዳን ኤከምሳን ደርቤራ ወጋ ቶርባተሚ ቶኮፋ ኤከምሳን ኢትንፉፉ በረሃራን ሳን ጀልቀባ የደ ገለኒ ዋቀየው ፋታው ዋቀየው ኑፍስ በረሃራኑ ፋጀልቀው በረሃራን ሳን ቢገላ በረገመቹ በረጃለላ በረነምኒ ነጋም በኤቲንገሉ በረዳይምኒ ደለቴቲ ጉደቱ በረደርገጎ በረቴቲ ሆጂ አርገቴ ፋይዳ አርገቱ ሰናን ማቲሳ አባሳ ሃደሳ ፍረሳ ቢየሳቲ ፈየዱ ደንደው በረነጋ ዋቀዮ ደበሌ ኑፋከን ከናፍ እርገማን ዋቀዮ አችረት ከንኒ ከዳት ዘካርያስ በቆና ቶክ ቦሰኩደ ለመረት ኑበሬሴ ጅራ ሰነኒ አርገን እኒ ገረብራን ከደና ሳኒ የሮ ይላል ፋሩ ዳዊት በቆና ኢባፍ ሻን ለኮሰ ዲግደሚ ሰዲረት ከበሬፈም ይላል ዋይ ሙሴ ሰበ እስራኤልን ዋቀዩት አራርሱዳ አበተ ከረቴ ኑቲማ በዚያን ዘመን የተመረጠው ሙሴ ይላል። ልብ በሉ በመዝሙረ ዳዊት 105 በቅንፍ 106 ቁጥር 23 ላይ በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብ እስራኤል የተመረጠው ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ባይቆም ኖሮ እግዚአብሔር በተቆጣቸውና በቁጣው ባጠፋቸው ነበር ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር በቁጣው እንዳያጠፋቸው የተመረጠው ማን አለ? የተመረጠው ሙሴ ቅድመ እግዚአብሔር ባይቆም ኖሮ። እንግዲህ ቆመ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ውስጥ ቆመ የሚለው ቃል ሶስት ነገሮችን ይተካል። አንደኛው መቆም ነው። ሂጣበተ የሮጀዱ ቆቅኒዮ ካንጀች ኪታቡ ሉኬሰቲ በሬፈም ገብርኤል ማልጀደ ዘካርያስ ወደ ዘካርያስ በተላከ ጊዜ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ማን ነኝ? ገብርኤል ነኝ ነው ያለው። በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ቆመ ማለት አንደኛ እኔ አሁን ቆም ያለው እናንተ ተቀምጣችኋል። ሁለተኛው መቆም መገለጥ ነው። እግዚአብሔር በአማልክት ማህበር መካከል ቆመ ይላል። ቆመ ማለት እግዚአብሔር ወርዶ እንዲቆመ ማለት ሳይሆን በቅዱሳን መካከል ተገለጠ ማለት ነው። ሁለተኛው ቆመ ማለት ደግሞ ምልጃን የሚያመላክት ነው። ሙሴ ስለ ሕዝብ እስራኤል እግዚአብሔር እንዳይቆጣቸው እንዲድኑ ሙሴ የተመረጠው ሙሴ ሰው ዝም ብሎ እኮ አይቆምም። ካልተመረጡ ማማለድም አይቻልም። መመረጥን ይጠይቃል። የተመረጠው ሙሴ ባይቆም ኖሮ ሕዝብ እስራኤልን እግዚአብሔር በቁጣው ባጠፋቸው ነበር ብሎ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ይናገራል። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ያማልዱናል። ቅዱስ ገብርኤልን እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ብሎ ያለ ስለ ሕዝቡ ሁሉ የማማልድ የማስታርቅ አንድም ያለ እረፍት ለምስጋና ቅድመ እግዚአብሔር የምቆመው አድራሻ የሱ ነው፣ ከሌላ የመጣ አይደለም። ወደ አንዲት ቅድስት ድንግል ተላከ፣ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር እያለ ለመቤታችን ብስራት ቃለ ብስራት የነገረው ስለ ቅዱስ ገብርኤል ሲነግረን በስድስተኛው ወር ገብርኤል የሚባል መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ይላል። ከማን ዘንድ ተላከ? ከእግዚአብሔር ዘንድ። መላእክት ተልኮ የሚመጡት ከእግዚአብሔር ወደኛ ነው። ታዲያ ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣውን ሰው መልአክ አንቀበልም የምንል እኛ ምን ስለሆነ ነው? አያስፈልገንም የምንል ኤርገማ ዋቀብራ ኤርገሜኑ ከኔርገሜኑ ዋቀብራት ከንንንቱም ኢሰዋቀዮት ትከን ኢሰዋቀዮት ትመሰነ አንጎሳቲንሞ አደቡስ ኒደንዳ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ማማለድ ብቻ አይደለም ሰጣላቸው መቅጣትም ይችላሉ። አይችሉም እንዴ? ይችላሉ። ማስረጃ አለ። ቅዱስ ገብርኤል ቃለ ብስራት ጸሎት ተሰምቷል። ወደ ሰማይ ወደ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር እንዳረገ ሂድና ንገረው ብሎ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤልን በላከው ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ጸሎት ተሰምቷል፣ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቅድመ እግዚአብሔር ደርሷል፣ ተሰምቷል ብሎ ዘካርያስን አስደሰተው። ዘካርያስን በዚህ ቃለ ብስራት ተናገረው። ከዚያ በኋላ ቀጥሎ ምን አለው? አሁንም ኤልሳቤጥ ሚስት ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች። እሱ በሰው ሰውኛ ስላለው ጉዳይ አስቦ እኔ ሸምግያለሁ፣ ባለቤቴ ሚስቴ ኤልሳቤጥም አርጅታለችና ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ተከራከረው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም፣ እነግርህ ዘንድ የሚፈጸመውን ነግሬሃለሁ፣ አንተ ግን አላመንክም። እስኪሆን ድረስ አንደበትህ የታሰረ ይሁን ብሎ አለው። አንደበቱን ሰር ብሎ ልቆታል እግዚአብሔር
arraba sagadi hididuch ergina waqay energin garu kanamaali raawate ስልጣን ስላለው ማማለድና መጠበቅ ያለ ሩት ማመስገን ብቻ አይደለም መቅጣት የቃትን ስልጣን ተሰጥቷቸዋል እንግዲህ እኔ ብዙ ሰዓት እንዳልወስድባችሁ ቆርጬ ወደ ማጠቃለያው ልሂድና ወደ ቀጣዩ መምህር መልሳቸዋለሁ በተለይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እያዩ እየሰሙ ከእውነት እየራቁ ትንሽ በክርስትናው ሕይወት ጸንተው የሚኖሩ ሰዎች የሚያካክሙ አንዳንድ ሰዎች አሉ ከምዕመናን ተማጽኖ አንፃር ነው እኔ ቅዱሳን መላእክት ማዳን ማማለድ መጠበቅ መቅጣት ይችላሉ ብለን ከብዙ በጥቂቱ ተመልክተናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 53 ላይ ማቴዎስ እንደሚጃ ለኮንሰሽን ተሚሰዲዮ ይላልተን መላእክት እንደሚዋጉ ታውቃላችሁ እንደሚዋጉ ቅዱሳን ሐዋርያት ከመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ጋር እያሉ የአይሁድ ጭፍሮች ወታደሮች ክርስቶስን ለመያዝ መጡ ጴጥሮስ ፍቅሩ የተለየ ነበርና ሰይፉን መዘዘና ያንተኛውን ወታደር ጆሮውን ቀንጥሶ ጣለው አንግለ ማለት ነበር ነገር ግን የካህንጅ ለመግደል አይቀና ስለዚህ ለቅጣትና ለምልክት ቅዱስ ጴጥሮስ ለክርስቶስ ካለው ፍቅርና ቅናት አንፃር ጆሮውን አለው ለአንገት የተላከው ጆሮው ላይ ያረፈና ጆሮው ተቆረጠ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያለው ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ያልቃሉ እነዚያ ወታደሮች ሰይፍና ዱላ ጎበዝ ይዘው መጥተው ነበር ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ያልቃሉ ሰይፍን ወደ አፎቱ ወደ ሰገባው መልስ ነገር ግን አለው እንዲህማ ቢሆን ኖሮ ጽድቅን ልንፈጽም ነው እንጂ ልብ በሉ ጽድቅን ልንፈጽም ነው እንጂ በመጽሐፍ የተጻፈው ቃል ተግባር ላይ ልናውል ልንሰራው ነው እንጂ እንዲህማ ቢሆን ጦርነትማ ቢሆን መቅጠምማ ቢሆን ከናንተ ከ12 ሐዋርያት የሚበልጡ በሰማይ የሚኖሩ ፋላፋት መላእክትን እግዚአብሔር አባቴ የባህሪ አባቴ እግዚአብሔር አብ መላእክት የሚያቅተው ይመስላል ወይ አለው ስለዚህ መላእክት ይዋጋሉ ስለምትቃጠለው ቤተክርስቲያን ዝም አይሉ ስለሚሞቱ ካህናት ዝም አይሉ ስለሚፈሰው ደም ዝም አይሉ ስለሚታገለው መስዋዕት እግዚአብሔር ዝም አይሉ ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔር ቸርነቱ ሆኖ ነው የለም ይመለሳሉ ይታረማሉ ይማራሉ ነገ ይመከራሉ በሚል መቼም ከእግዚአብሔር ቸርነትና ይቅርታ ምህረት የባህሪው ስለሆነ እነሱም ደግሞ እሱን የሚያገለግሉ ባለሟሎች ስለሆኑ በምህረትና በይቅርታ እያለፉ ያያሉ እጋ አከሚት ወመንከኝ ዮካን ኦርቶዶክስ ያመንቲ ኦርቶዶክሲ አከሚት እርገሞታ ዋቀዮ አብደቱ የሮጀን አልተጎሎክ መኪና ረት ኮንኮላታ ባጃጅ ጌሰስተው ደንዳ ኢትዮድ ዳቲስ ማኔጀሪኛቲስ ተውደንዳ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ጠብቀኝ የሚል ጽፈት ታገኛላችሁ ስህተት ነው እንዴ ዶጎጎረናጎ ስህተት አይደለም ከነመኤጉ ዋቀዮ ወለ ገብርኤል ነመኤገ ከነይገኒ ጉቱማራ ጉቱ እቺቲ ሰገሌ ዋቀዮ ከነኝ ወልጅ ቅዱስ ገብርኤል አይጠብቅም ቅዱስ ሚካኤል አይጠብቅም ቅዱስ ሩፋኤል አይጠብቅም ቅዱሳን መላእክት አይጠብቁም በቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ቃል ነው ዘጸአት 23:20 ላይ በመንገድ ሁሉ ይጠብቅ ዘንድ መልአኬን በፊት እልካለሁ ያው ካንተ ፊት አስቀድሜ እልካለሁ ከፊት ለፊት ያለውን እንቅፋት ያስወግድልህ ዘንድ ጉቶውን ይነቅልህ ዘንድ አዘቅቱን ጎድጓዳውን ይመላ ዘንድ ኮረብታውን ዳገታማውን ያስተካክልልህ ያቀናልህ ዘንድ መልአኬን በፊት እልካለሁ ነገር ግን አንተ ደግሞ በፊቱ ተጠንቀቅ ኃጢአት ብታደርግ አይምርም እና ታስመረረው ተብሎ በኦሪት ዘጸአት ተጽፏል ፉለ ከዱራ ኤርጋማ ኮነን ኤርጋ ዳንዲ ከረት አከሲ ኤጉጀ ተናፍ ያ ገብርኤል ያኪደ የቹን ኪታብ ቁሩራ መደሙ ሚት ባሩም ተሰሪዳ እኒ ገረብራን በ91 ቁጥር 11 ላይ ፋሮን ሰገንተሚ ተቆረጥ መላእክት ስላንተ ያዛቸዋል ይላል ይጠብቁ ዘንድ አከሲ ይገል አንዳንድ ቦታ በተመሳሳይ ቅዱስ ገብርኤል አንተ አድነኝ ቅዱስ ሚካኤል አንተ አድነኝ ቅዱስ ኡራኤል አንተ አድነኝ የቤተ ክርስቲያን የፍቅር ልጆች የስስት ልጆች በሚያሽከረክሩት ታክሲ ላይ በባጃጆቻቸው ላይ በመኖሪያ ቤታቸው ላይ አስፈላጊ በሆነው በቤታቸው በስራ ቦታቸው በሚሆነው ቦታ ሁሉ ይሄን ጽፎ ያስቀምጥ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አንተ አድነኝ መዝሙር 33:7 የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚያመልኩ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰብራል ከክፉ ነገርን ያድናቸዋል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ስለዚህ በመጽሐፍ ጽፈን ባስቀመጥ ነው የተሳሳተንና የምንሳሳት አይደለንም ሌላኛው
አንተ ታውቃለህ። አሁን ሲማጸኑ ምዕመናን ይመጡና ቅዱስ ገብርኤል አንተ ታውቃለህ፣ ይኸው በለተቀን መጥቻለሁ፣ የኔን ጉዳይ ለአንተ ሰጥቻለሁ፣ የተከሰሰውን በሐሰት ተከሶ ከሆነ ተከስለው፣ መዝገቡን መርምረው እውነተኛ ፍርድ አሰጠኝ፣ የታመመውን ጤና አሰጠ። አንተ ታውቃለህ። ቅዱስ ገብርኤል አያውቅም? ያውቃል። ገብርኤልን ይምቤኩ ይምቤካ አከንክ ቤኩ ከና ቤኩም ሳገን ከኔ ዋቀዮዳ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ሐናንያና ሰጲራ መሬታቸውን ሽጠው የመሬቱን ሽያጭ ዋጋ ደብቀው መንግስት ቅዱስን ለማታለል ሲሞክሩ የመሬታቸውን ሽያጭ ገንዘብ ደብቃቸዋል ብሎ ሞት ፈረደባቸው ቅዱስ ጴጥሮስ። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት የተሰወረውን ምስጢር ሁሉ ያውቃሉ። ስለዚህ የኔን ጉዳይ አንተ ታውቃለህ። የእግዚአብሔር ባለሟል ይኸው ሰነዴን ለአንተ ሰጥቻለሁ። ገልሜ ኮሲቲ ከኔራ ያይኮን ኢም ኮሲቲ ከኔራ አቲህም ቤክ ዋቀዮት ዲኤሲፊ አከታውና ፓሲሲ አሊ ዋቀዮ ነነመረዳ አቲኮን ገርጋ ታዮጀ ንኩበሩስ ወንጌላት ወኒ ሃላን ጁ ዱጋ ከነ ሞዶክሱ እንደንዴ እኒ ጡሙራ ነሞኒ ተጎዶክ መኒ ክርስቲያና ዮካን መኒ ክርስቲያኑማ ዋቀዮ መኒ ዋቀዮ ገለቴፈተን ዋቄፈተን መኒ ክርስቲያኑማ መቃጎ ሰጎስ አደዳቲ ዋምቱ ጀለኒስ ካልቱ ጎዶጎ ወዱበት እንጂ በተለያየ ስም ትጠራላችሁ። እዚህ ወዲ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን፣ እዚያ ማዶ ገብርኤል ቅዱስ ደግሞ ደብረጽዮን ቅዱስ ማርያም፣ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ኡራኤል፣ ሱራፌል ትላላችሁ። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እንዲህ ይላል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 ላይ ቃል ኪዳኔን ለሚጠብቁ ለባለሟሎቼ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያን ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋ ስም የዘላለምን ክብር እሰጣቸዋለሁ ብሎ ያለው እግዚአብሔር ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ገነተ ብርሃን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነቀምቴ ገነተ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነቀምቴ ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም፣ ነቀምቴ ገነተ ኢየሱስ፣ ነቀምቴ ደርጌ ፈለገ ሕይወት ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ማረሚያ ቤት ገብረ ምሕረት አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ይሄ መሰረቱ ትምህርቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። በተሳሳተ ሁኔታ አይደለም። እኔ በቤቴ ውስጥ ለባለሟሎቼ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ ስም የሚበልጥ ክብር የዘላለምን ስምና ክብር እሰጣቸዋለሁ በቤቴ ነው ያለው። ይሄ ቤቴ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቤት ነው። መታሰቢያነቱ በማን ነው? በቅዱስ ገብርኤል ነው። ከዚህ የተነሳ ነው መኒኩን መነዋቀዮት ያደኑን ሳሙ ገሪት ሞጋበን ገብርኤል ይላል ማሊን ራጂያ ኢሳይያስ ሸንተሚ ጃለቆ ሰሸንረት ከነን ዋዳኮ ሴረኮ ኤገን ከሱመቲ ከነን ፊለደ ኢሳኒ መቃሳኒ ኦልኦሊንታሲሳ ኢጆሌ ዲራ ጆሌ ዱርባ ጫላ መቃመ በረበራት ጅራቱ መነኮ ከሰቲ ሳኒ ያደኑ ራማን ይናጀ ባለፈው እዚህ ወደ ምዕራብ ሸዋ አካባቢ ዓለም ታላቋ ገዳም አዲስ ዓለም ማርያም ደርሰን ስንመጣ አንድ ታፔላ ተሰቅሏል። በትልቁ የተጻፈ አሁን ልክ እንደ ፕሮጀክት እየሆነ ነው ይመስለኛል። ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ድንቅ የህይወት መነጽር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። በመነጽር ስም ቤተክርስቲያን፣ በመነጽር ስም። ሌላኛው በችግሮችህ ላይ አምላክ ትሆናለህ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። አምር ብራል ላምበረት አካባቢ ሳሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ በችግሮችህ ላይ አምላክ ትሆናለህ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። እስቲ ተመልከቱ። እንዲያው ከገብርኤልና ከዚህ አባባል የትኛው ነው የተከበረው? ጋ ራኮ ከረት ዋቀታታ በስካነዱና የነቢያ ከስቲን ከሞካፈም ሲጅራት እኔ በእውነት ሰዎችን ተቋማትን ለመውቀስ አይደለም፣ እውነቱን ግን እንነጋገር። እውነቱን ስንነጋገር ይሄን ይመስላል። በቤተክርስቲያን ሰፊ ነገር ማንሳት ይቻላል። ሰዓት ነው እየገደበን ያለውና በቅዱሳን መላእክት ስም አንተ ጠብቀኝ፣ የኔ ጉዳይ አንተ ታውቃለህ፣ ሰነዴን ጉዳይ ለአንተ ሰጥቻለሁ፣ አንተ አድነኝ ብለን የምንለው ምዕመናንን በዚህ ሁኔታ የሚማጸኑት ከመጽሐፍ ቅዱስ በተገኘውና አባቶቻችን ሊቃውንት እንዳስተማሩን እንጂ የፍልስፍና ወይም ሰዎች የዘየዱት ዘዴ አይደለም። እንግዲህ ቅዱሳን መላእክትን ወራዊ በዓላቸውን ዓመታዊ በዓላቸውን ስናከብር በቅዱሳን አገልግሎትና ቅዱሳን ደግሞ ያገለገሏቸውን የተገለገሉትን በጎ ምዕመናን ሃይማኖታዊ ጽናታቸው የሚያምረው ምግባራቸው ትሩፋታቸው ለእኛ ምሳሌ ሆነው በዕብራውያን 13:7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩና የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ።
የእምነታቸው ፍሬ እየተመለከታችሁ ያስተማሯቸውን አስቡ፣ ጠብቁ፣ በእምነትም እንደነሱ ሆኖ ምሰሏቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ያን አብነት አድርገን ከወር እስከ ወር እስከ ዓመት በዓላትን በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክብር በሰጣቸው ቅዱሳን ይልቁንም ዛሬ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በታነጸበት ቦታ ሁሉ የቅዱስ ገብርኤልን በዓል እናከብራለን። በቅዱስ ገብርኤል ልጅ እግዚአብሔር ታላቅ ተአምራትን አድርጓል ብለን ነው የምናከብረው። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም ምልጃ፣ የቅዱስ ገብርኤል ጠባቂነትና ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።